Добро пожаловать. Welcome to everyone tonight. Так, мы вас всех приветствуем здесь сегодня. Аккуратно. So tonight, I want to speak a little bit about from the book of Proverbs, and Leonie's going to speak a little bit too tonight. И я сегодня с вами поделюсь из книги притчи, и потом Леня поделится словом. And I want to talk from Proverbs chapter 24. Я бы хотела поделиться сегодня из притчи, глава 24. So on the 24th of this month, when I was reading this Это verse, which 589 was страница. Wednesday, I was reading this chapter, И в среду я читала эту главу. because it was June 24th, so I was reading Proverbs 24. Я каждый день читаю по главе, как бы в какое число выпадает, какую And God really put главу on my читаю. heart verse 3 and 4. И Господь положил на мое сердце из этой главы 3-4 стих. Let me read it. Я It хочу says, зачитать. Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. Итак, 24 глава, 3 стих. «Мудростью устраивается дом, и разумом утверждается». By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. «И умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Now, all of us want to have nice homes. Мы все с вами хотим иметь уютные, хорошие дома. Well, you know, apartment. Квартиры ли. It doesn't matter if it's an apartment, a villa, a cottage. It's your Что бы это home. ни было. It's your Это house. ваш дом. Квартирка маленькая, или большая вилла, или большой дом. And you Это ваш дом. want it to be comfortable. И вам хочется, чтобы она была уютная. You want it to have everything you need. Вы хотите в ней иметь то, что вам нужно. And this proverb is telling us that this is done by wisdom. И эта притча нам Through говорит, что это мы можем иметь через мудрость, So through wisdom, обладая мудростью, by understanding. понимание, разумение. Okay. So, how many people here know how to build a house? Как много из вас умеет строить дом? Probably not many of us. Наверное, не очень много. What would you do? Что бы вы делали? How are you going to build your house? Если вы хотите построить дом, что вы сделаете? Well, you can go on YouTube. Вы можете посмотреть на Oh, YouTube. yeah. Yes, foundation is very important. Сейчас нам сказал Слава, что But фундамент I важен. really think that every part of it's probably very important. Я думаю, что каждая часть здания But важна. the foundation is the first part. It's the most Но important просто part. фундамент это самое первое, безусловно, очень важное. But what I'm going to do is I'm going to go to the professionals. Что я сделаю, если я запланирую построить дом? Я пойду к профессионалу. I'm going to know that I need counsel. Я знаю, что мне нужен правильный совет. I need to go to somebody who's a little bit more wise and has more understanding about building a house. Я пойду к тому, у которого есть понимание, есть знание, есть мудрость в построении дома. So the first thing I need to realize is that I can't do this by myself. Итак, первое, что я понимаю, сам я этого сделать не могу. Oh, I might be able to build something, Ну, может быть, что-то я и построю, but it's not going to be very nice. но это не будет что-то очень хорошее. It probably won't last very long, И думаю, что долго не устоит. right? So we need to go. Итак, мы должны We идти need to seek wisdom. И Somebody who искать has the wisdom. мудрости у того, у Has кого the есть understanding. мудрость, So I у think the кого first есть thing, I понимание. need to be wise enough to know that I can't do it alone. Итак, первая мудрость моя в том, что я понимаю, что я сам не смогу, и мне нужен правильный If this совет. is true in the physical, И если это истина в физическом мире, what about spiritually speaking? как более в духовном? Can I do it? Do I know how to do it? Могу ли я сделать? Знаю ли я, как делать? No, I need to seek wisdom. Нет, я должен искать мудрость. And the very first person I want us to look at is the master builder himself, Yeshua. И я первое, к кому обращаюсь, к самому главному, к Творцу, Now, к Иисусу interestingly Христу. enough, Yeshua was a carpenter. Интересно, что Иисус Христос, когда жил на этой земле, Он был плотником. In Greek, he was a tekton, На греческом тектан. which we get from technion, or we have for От этого, architecture. кстати, слова engineering. произошли слова технион, которые у нас есть, да? So Техник и when инженер. it says that you're a carpenter, you didn't only work with wood, but you also worked with stone. А, кстати, плотник это не только, по крайней мере, все времена, это не только человек, который работал с деревом, но So, он мог работать и с камнем. Yeshua knew how to build physical houses, Иисус
знал, как физически построить дом. but more importantly, spiritual houses. Но более важно, что он знал, как построить духовный дом. Now, when he gave the Sermon on the Mount over here, overlooking the Sea of Galilee, Когда он делился Нагорной проповедью вот здесь, недалеко от нас, на берегу Кенерета, yes, моря Галилейского, he gave the Sermon on the Mount there, там он делился этим, это послание. and at the towards the end of it, И в конце in chapter 7 of Matthew, от Gospel of Матфея, Matthew, Gospel of Matthew, Седьмой. chapter 7, Евангелие от Матфея, 7 главе, verse 24. 24 стихе. It says, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken to him to be as a wise man who built his house on the rock. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. So he, in this Sermon on the Mount, has told us how to build, how to live our lives. И в Нагорной проповеди Господь нам говорит, как устроять, как жить правильно And нашу he's жизнь. saying, if you do these things, if you apply what I've taught you, И Господь говорит, если вы будете применять в жизни то, чему я вас научил, you are a wise person. вы будете мудрым You're человеком. building on a firm foundation. Вы строите на фундаменте It's the прочном. same as building on a rock foundation versus a sandy И он foundation. сравнивает, что это то же самое, что построить или на камне фундамент, или же на песке. And he goes on and he says, and the rain descends, and the floods came, and the winds blew, beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it fell, and great was its fall. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. So how do we build? Итак, как же нам строить? How do we wisely build a Как нам house? строить мудро Spiritually build into our lives, духовный дом наш according to the teachings of Yeshua. по учению Иисуса He said, Христа? we need to hear them, yes, but it's not enough just to hear them. You need to do. You need to apply. Безусловно, важно Live it. услышать, безусловно, важно знать, но как важно применить это, исполнять Because Слово. the Word of God is the foundation. И Слово Божие есть фундамент. Yes? Okay. Can we go do it alone? Еще вопрос. Можем ли мы это сделать с вами в одиночку? No. Нет. Very few. I've watched some YouTube videos of men go to Alaska and they cut down the trees and they build a whole house out of trees by themselves. Я смотрела на YouTube одну программу, один человек засняли его, как он строил сам. Весь дом в Аляску поехал и рубил By their деревья hands. руками своими. В общем, построил весь дом. And I think it's amazing. Я был поражен, конечно, этим. But they might be able to do it with logs, but you cannot do this alone in the spiritual. Но Family если of God. из дерева, может быть, и можно тому построить, духовно построить, устроить дом без Господа невозможно. Because it's going to be a battle. Потому что обязательно будет сражение. It's like even when they came back with Nehemiah and they were building, had a sword in one hand and their building tools in the other hand. Вы помните, когда во времена Неемии они возвратились из Вавилонского плена и стали строить Иерусалим, устроять. В одной руке у них было оружие, а в другой руке инструмент, чтобы строить. Because it's a battle. We're in a spiritual battle. Это была физическая They were in борьба. a physical battle. Мы с вами в духовной But when борьбе. you seek to build your house according to the teachings of И Yeshua, поверьте, когда вы будете устроять свой дом по Слову Божьему, You can be согласно sure учению Иисуса Христа, you will come under attack. можно быть уверенным, что обязательно будет атака.
In the book of Numbers, in chapter 32, I don't know if we're going to И actually в read it, книге чисел в 32 главе but it tells us that Gad, Reuben, and Gad, and the half tribe of Manasseh, they wanted to have their inheritance on this side of the Jordan River where we live. можете не искать, мы не будем зачитывать, просто вспоминает Стив о том, что вот эта часть, где мы, кстати, с вами живем, эта часть, которая за Иорданом, да, считалась, отдал Господь через Моисея эту землю Гаду, колену Гада, Рувия и половина колена Манассия. And you know that this didn't go over well with Joshua because he thought they were afraid to enter in like before the 40 years. И Иисус, наверное, думал, что, может быть, они боятся войти в землю обетованную, как это случилось 40 лет тому And they назад. said, no, we will go. Но они сказали, нет, мы пойдем. But Колено, first, we're половина going to колена build- Манассия, Гада и Рувина, они сказали, мы пойдем. First, we'll build sheepfolds and houses for our families. Пойдем вместе сражаться с израильтянами за землю. Но прежде позволь нам And построить then we will cross over and we will Место. fight. So all of our brothers, all the rest of the will receive their inheritance. Но они сказали, позволь нам прежде построить загоны для овец и устроить дом для наших детей и жен, а мы пойдем вместе с остальными 9,5 коленами Израиля и будем завоевывать для них See, землю. all 12 tribes fought to win this land. Все 12 колен сражались за вот эту землю для этих 2,5 колена, And it was going to take all 12 to take the rest of the land. но когда они пошли в остальную землю, перешли через Иордан, тоже потребовалось все 12 колен, чтобы захватить землю для остальных. In order for them to build their homes. Для того, чтобы и те устроили свой дом. In order for them to have the inheritance God wanted to give them. Для того, чтобы и они получили то наследство, которое Господь хотел им дать. And it was going to take a joint effort working together. И потребовалась общая работа, сотрудничество. And it's true. As you seek to build on the foundation Yeshua taught us about in the book of Matthew, И требуется общая работа, как нас и учит Иисус. if you try to do it alone, Но же если мы попытаемся делать сами, it's going to be very difficult. будет слишком тяжело. Because the enemy is going to come against you. Потому что враг обязательно будет He's going to выступать try to против bring тебя. division in your home, Враг обязательно будет пытаться confusion into your home. принести разделение в твой дом, He's going to try every смущение, trick he разочарование. has to destroy your home, И будет использовать все возможные уловки для So you того, can чтобы never уничтожить. enter into the fullness God has for you. Чтобы вы не могли войти в полноту того, что Господь хочет для вас. But if we realize it together, Но если мы будем понимать, что в этом сражении мы вместе, и это сражение принадлежит we're Господу, not going to say, well, I have my house, I'm good. мы не скажем, о, ну у меня дом есть, у меня все устроено, We don't я have в any порядке, attacks. We're doing well. и никто меня не But our brother не атакует. and our sister across town, А может быть, мой брат и сестра на другом конце or a города, brother in another part of town, or a sister in a different part of town, и один может быть в одной части, другой в другой части, is under attack. и его атакует враг. We have to stand with them. Мы должны Matter стоять of со fact, своим we need братом и to be, сестрой. not stand with them when they come under attack, but be standing with each other all the time. И, кстати сказать, мы должны стоять друг с другом не только в то время, когда атака есть, но мы должны стоять со своими братьями и сестрами во Христе все время. Later on, the Apostle Paul talks about this. Позже апостол Павел об этом говорит. He's talking to the Ephesians in chapter 2, Обращается Павел к verse Ефесянам, 19. к верующим в Ефесе. First, he's talking about Yeshua and how we have peace in Yeshua, how he's broken down the wall of partition, Вторая глава. separation. Он говорит о том, что Иисус Христос пришел и воссоединил как единого How человека. He's Да, created теперь in himself one new man. в нем, в Иисусе Христе, мы все одно целое, один человек. In verse 19, he says, Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. И в 19 стихе мы читаем: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». How many houses are there? Сколько домов? One. Один дом Oh, they lived in устроен. different houses, Люди живут в разных домах, but we're of the household of God. но мы с вами есть They were Jew and устроенный Gentile. дом Божий. But yet they're only one new man.
И хоть и были евреи и неевреи, и как и сегодня, но все равно мы одно целое, мы в одном доме, устроенном We Господом. need to realize the oneness that we have. И как важно для нас понимать единство наше. And he says in verse 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself, the chief cornerstone. В 20 стихе, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. What's the foundation the apostles are teaching? О каком фундаменте учат апостолы? Jesus Christ, Yeshua. Об Иисусе Христе. He is the rock of our salvation. Он есть скала нашего спасения. Yes, he's the chief cornerstone. He's from where everything is built from that. Он есть краеугольный камень. А что краеугольный камень? От него и устрояется весь дом. He's the starting point. Он начало. He says, in whom the whole building being fit together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. На котором, то есть на Иисусе Христе, все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе. You know, we need to realize, I think the most important thing God's been put in my heart is that we really need to be standing with each other in prayer more and more each and every day. Что самое главное мне Господь показал через это, что мы с вами должны ежедневно, постоянно стоять друг за друга в молитве и в прошении, постоянно. As we continue to build Как мы продолжаем устроять on the teachings we find in the Word of God, на основании, на фундаменте that we и realize учении there's really Иисуса only Христа, one household. осознавая, что Because- есть только одно здание. You know, in my house, I grew up with my brother and my sister, В моем доме я my mother and my рос father, right? у своих мамы и папы, с моим братом, с моей сестрой. But in this household of God, we're brothers and sisters. Но в здании, в храме Божьем вы мои братья и We're one сестры. family. И мы с вами одна семья. And I know I would do anything for my brother. Я думаю, я бы все сделал для моего брата и I do сестры. anything for my sister, Все делаю для In the него flesh. и для нее по плоти. Да? even more so А тем более in the spirit. в духе. Like Yeshua says, who's Как my Ис- mother, Как right? Иисус сказал, Who are my brothers? кто мой брат, кто моя сестра, кто моя мать, кто мой When he отец. says they're outside, they're asking for you. Когда люди ему сказали, там твоя мать и сестры, братья ждут тебя. And who did he say they were? Что он сказал? Who? Кто является его семьей? Those who Do the will of the do- Father. Yes, the ones who do the will of the Те, Father. кто исполняет волю Божию. Да? Those who are walking with God. Те, кто ходят с Господом. And this is how your house is going to be filled with precious things. И тогда ваш дом будет устроен. И тогда ваш дом будет наполнен Something more драгоценностями. valuable than a new table or a new sofa. Потому что есть что-то намного важнее, чем новый стол, новый диван gonna или be новая кровать. Filled with the love of God. Потому что дом ваш наполнится It's любовью going to Божией. have a spirit of peace, И joy. дома у вас будет дух мира, There дух will be любви, радости. harmony. И будет полная гармония. Harmony. When everything, we're in agreement. Гармония. Мы с вами в единстве, в But согласии. we're in agreement with God. И это, потому что мы в единстве, согласии с Господом. So, a wise person is not self-reliant. Doesn't rely Итак, upon мудрый himself. человек – это не тот человек, который уповает только на себя, надеется только на He свои силы. doesn't separate himself from everyone else. Не тот, кто отделяет себя от остальных, But he seeks counsel. He но seeks ищет fellowship. He совета, seeks prayer. общения и He молитвы. wants to be part of a team, a family. Он хочет быть частью семьи. So I want to encourage you. И я ободряю вас. We are the family. We are a Мы small с вами family, и есть семья Божия. but still a family. Мы небольшая семья, но мы семья Божия. So, never be afraid Никогда не бойтесь to call, ask, come over. позвонить и сказать, попросить о anyone in this молитве, о room помощи друг друга, нас. for prayer, for help. Amen. Аминь.